નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો. આજે આપણે ધોરણ 7માં કેપિટલ લેટર અને સ્મોલ લેટર એ આલ્ફાબેટ વિશે આપણે ભણીશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અગાઉના ધોરણમાં આપણે આલ્ફાબેટ વિશે તથા અન્ય ઘણી એવી બાબતો વિશે આપણે ભણી ગયા છીએ. પરંતુ નવા ધોરણમાં પ્રવેશ કરતાં પહેલાં આપણે થોડુંક રિવિઝન કરી લઈએ. તો અહીં આજે આપણે આલ્ફાબેટ એટલે કે અંગ્રેજીના ABCD વિશે આપણે થોડીક માહિતી મેળવી લઈએ. અહીં તમને કેપિટલ લેટર અને સ્મોલ લેટર એ બે વસ્તુ વિશે ભણાવીશ. તો જુઓ, પ્રથમ આપણે કેપિટલ લેટર વિશે જોઈએ. A for apple, B for ball, C for cat, D for dog, E for egg, F for fish, G for grapes, H for hat, I for ice cream, J for joker, K for kite, L for lion, M for mango, N for nest, O for orange, P for parrot, Q for queen, R for rose, S for star, T for television, U for umbrella, V for violet, W for watch, X for Xmas tree, Y for yacht, Z for zebra. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં ખાસ એ જોવાનું છે કે અહીં 4 લાઇનની નોટબુક્સમાં આપણે કેપિટલ લેટર કઈ રીતે લખી શકાય એની અહીં માહિતી બતાવવામાં આવી છે કે 3 લાઇનમાં આપણે કેપિટલ લેટર રાઇટ કરવાનું છે અને ચોથી લાઇનને આપણે છોડી દેવાની રહેશે. આ રીતે બધા જ લેટર આપણે 3 લાઇનમાં જ લખવાના રહેશે, જેથી કરી આપણું રાઇટિંગ પણ સારું આવે. હવે આપણે સ્મોલ લેટર તરફ જઈશું. જેમાં 4 લાઇનની નોટબુક હોય તો એ નોટબુકની અંદર જ્યારે 4 લાઇનમાંથી વચ્ચેની 2 લાઇનોનો આપણો ઉપયોગ કરવાનો રહેશે. અહીં ખાસ એ જોવાનું કે કયો લેટર કઈ રીતે લખાય છે. જેમ કે બી, તો ઉપરથી લાઇન ખેંચીને વચ્ચેની લાઇનમાં જ બધા લેટર લખવાના રહેશે. જેમ કે A for apple, B for boy, C for cat, D for dog, E for elephant, F for fish, G for grapes, H for hat, I for indigo, J for joker, K for kite, L for lion, M for mango, N for nest, O for orange, P for parrot, Q for queen, R for rose, S for star, T for tiger, U for umbrella, V for violet, W for watch, X for Xmas tree, Y for yacht, Z for zebra. આ રીતે આપણે કેપિટલ લેટર અને સ્મોલ લેટર વિશે અહીં માહિતી મેળવી. હવે આ બંનેનો કમ્બાઈન કરીએ કે કઈ રીતે બંને લેટરો મેચ થાય છે. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં ફરીથી હવે હું બોલતો જઈશ અને તમારે પણ સાથે બોલતા રહેવાનું રહેશે. મારી પાછળ તમારે ફોલો કરવાનું છે. A for apple, B for boy, C for cat, D for dog, E for elephant, F for fish, G for grapes, H for hat, I for indigo, J for joker, K for kite, L for lion, M for mango, N for nest, O for orange, P for parrot, Q for queen,
R for rose, S for star, T for tiger, U for umbrella, V for violet, W for watch, X for Xmas tree, Y for yacht, Z for zebra. એ જ રીતે આપણે સ્મોલ લેટર પણ સેમ ટુ સેમ કરીશું. A for apple, B for ball, C for cat, D for dog, E for egg, F for fish, G for grapes, H for hat, I for indigo, J for joker, K for kite, L for lion, M for mango, N for nose, O for orange, P for parrot, Q for queen, R for rose, S for star, T for television, U for umbrella, V for violet, W for watch, X for Xmas tree, Y for yacht, Z for zebra. હવે આપણે બંનેનું મેચિંગ કરીશું વિદ્યાર્થી મિત્રો, કે આલ્ફાબેટ એટલે કેપિટલ લેટર અને સ્મોલ લેટર. A ફોર એપલ તો એનો સ્મોલ લેટર A, B ફોર બોલ એનો સ્મોલ લેટર B, C ફોર કેટ સ્મોલ લેટર C, D ફોર ડોગ so D for dog, E for elephant small letter E, F for fish small letter F, G for grapes એનો small letter G, H for hat H for hat, I for indigo so I for indigo, J for joker small letter J, K for kite એનો small letter K, L for lion તો small letter L, M for mango એનો small letter M, N for nest small letter N, O for orange એનો small letter O, P for parrot small letter P, Q for queen Q for queen, R for rose R for rose, S for star એનો સ્મોલ લેટર S, T for tiger એનો સ્મોલ લેટર T, U for umbrella સ્મોલ લેટર U, V for violet સ્મોલ લેટર V, W for watch W for watch, X for Xmas tree સ્મોલ લેટર X, Y for yacht એનો સ્મોલ લેટર Y, and last Z for zebra સ્મોલ Z for zebra. આ રીતે આપણે કેપિટલ લેટર અને સ્મોલ લેટર બેનું કમ્બાઈન મેચ કરી શકાય છે. અંતે આપણે બંને ABCDને સાથે મળીને બોલીશું. A for apple, B for bee, C for cat, D for dolphin, E for elephant, F for fish, G for giraffe, H for house, I for ice cream, J for jelly, K for kite, L for ladybird, M for mouse, N for newt, O for octopus, P for pig, Q for queen, R for rocket, S for snake, T for teddy bear, U for umbrella, V for vase, W for whale, X for xylophone, Y for yo-yo અને Z for zebra.
સો આ રીતે આપણે આલ્ફાબેટ વિશેની માહિતી મેળવી. આલ્ફાબેટ વિશે કે એ ફોર એપલ કેપિટલ લેટર એનો સ્મોલ લેટર એ. મિત્રો ખાસ ધ્યાને રાખવાનું છે. ફરીથી આપણે અલગ અલગ ચિત્રો દ્વારા આપણે આલ્ફાબેટનો ખ્યાલ મેળવીશું. એ ફોર એપલ ને સ્મોલ લેટરમાં આપણે એ આ રીતે લખી શકાય. બી ફોર બોલ ને સ્મોલ લેટર આ રીતે લખી શકાય. બી અને ડીમાં ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. જમણી બાજુ જ્યારે આપણે ગ્રાઉન્ડ ફરાવીએ તો બી કહેવાય, ને રાઈટ સાઈડ લેફ્ટ સાઈડ આપણે જ્યારે ફરાવીએ તો ડી એને કહેવાય છે. સી ફોર કેટ કેપિટલ લેટર અને સ્મોલ લેટર. ડી ફોર ડોગ કેપિટલ લેટર અને આ સ્મોલ લેટર છે. ઈ ફોર એલિફન્ટ કેપિટલ લેટર અને સ્મોલ લેટર. એફ ફોર ફિશ કેપિટલ લેટર અને આ સ્મોલ લેટર. જી ફોર ગ્રેપ્સ કેપિટલ લેટર અને આ સ્મોલ લેટર બતાવવામાં આવેલો છે. એચ ફોર હોર્સ કેપિટલ લેટર અને આ સ્મોલ લેટર છે. આઈ ફોર આઈસ્ક્રીમ કેપિટલ લેટરમાં આઈ અને આ સ્મોલ લેટરમાં આઈ આ રીતે આપણે દર્શાવવામાં આવે છે. જે ફોર જગ આ કેપિટલ લેટર અને આ સ્મોલ લેટર. કે ફોર કાઇટ કેપિટલ લેટર અને આ સ્મોલ લેટર. એલ ફોર લાયન કેપિટલ લેટર અને આ સ્મોલ લેટર. એમ ફોર મેંગો આ કેપિટલ લેટર છે અને આ સ્મોલ લેટર છે. એન ફોર નેસ્ટ કેપિટલ લેટર અને આ સ્મોલ લેટર બતાવવામાં આવેલો છે. ઓ ફોર આઉલ કેપિટલ લેટર અને આ સ્મોલ લેટર. પી ફોર પેરોટ અને કેપિટલ લેટર છે અને આ સ્મોલ લેટર. ક્યુ ફોર ક્વીન કેપિટલ લેટર અને આ સ્મોલ લેટર. અહીં ક્યુ બતાવવામાં આવે છે કેમ કે લાઇનમાં છે એટલે એને ક્યુ કહેવામાં આવે છે. આર ફોર રોઝ કેપિટલ લેટર અને આ સ્મોલ લેટર. એસ ફોર સ્ટ્રોબેરી કેપિટલ લેટર અને આ સ્મોલ લેટર. ટી ફોર ટોપ એટલે કે ભમરડો કેપિટલ લેટર અને આ સ્મોલ લેટર. યુ ફોર અમ્બ્રેલા કેપિટલ લેટર અને આ સ્મોલ લેટર. વી ફોર વાયોલિન કેપિટલ લેટર અને સ્મોલ લેટરમાં. ડબલ્યુ ફોર વોચ કેપિટલ લેટર અને આ સ્મોલ લેટર. એક્સ ફોર એક્ઝલોફોન કેપિટલ લેટર અને સ્મોલ લેટર. વાય ફોર યોયો કેપિટલ લેટર અને આ સ્મોલ લેટર. ઝેડ ફોર ઝેબ્રા કેપિટલ અને સ્મોલ લેટર. આ રીતે આપણે બંને લેટરોનો અહીં આપણે ખ્યાલ મેળવી લીધો છે. હવે આપણે બોડી પાર્ટ વિશે માહિતી મેળવીશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણા શરીરના કયા કયા અંગને આપણે કયા નામથી અંગ્રેજીમાં એને ઓળખીએ છીએ એના વિશે આપણે જોઈશું. પ્રથમ આપણે હેડનો ભાગ જોઈશું, જેને આપણે માથું કહીએ છીએ. તો આ છે આપણો ભાગ છે હેડનો ભાગ, જે આપણે આગળના ચિત્રમાં બતાવવામાં આવેલું છે. જેમાં એને આપણે ફેસ કહીએ છીએ, ચહેરો. બરાબર, તો એમાં કયા કયા ભાગને શું કહેવામાં આવે? તો આ છે હેર. બરાબર, ત્યાર પછી ફેસ, જે આપણો ભાગ જે છે એને ફેસ કહેવામાં આવે છે. પછી ગરદનનો ભાગને નેક કહેવામાં આવે છે. ત્યાર પછી આગળનો ભાગ જે કપાળ આપણો કહેવાય, લલાટ એને કહેવાય, તો ફોર હેડ એને કહેવામાં આવે છે. ચીક એટલે કે ગાલ. બરાબર, ચીન એટલે કે આપણે જે હડપચી કહેવાય, જે હોઠથી નીચેનો ભાગ છે એને આપણે ચીન કહેવામાં આવે છે. હવે માથાના ભાગનો વિભાગ છે, જેમાં આ જે છે ઈયર, આઈ. બરાબર, આઈ કહેવામાં આવે છે, અને આને જે આઈબ્રો કહેવામાં આવે છે. આ છે ઈયર, કાન. ત્યાર પછી નોઝ, આ જે છે નોઝ. ત્યાર પછી માઉથ. બરાબર,
જે એની અંદર માઉથની અંદર આપણને ટંગ દેખાય એટલે કે જીભ. ત્યાર પછી ટીથ, બરાબર, આ જે દાંત છે એને ટીથ કહેવામાં આવે છે. લિપ્સ, હોઠ. હવે આપણે માથાથી નીચેના ભાગને જોઈશું કે જેમાં ખભાનો ભાગને આપણે શોલ્ડર કહેવામાં આવે છે. શું કહેવામાં આવે? શોલ્ડર. ત્યાર પછી છાતીના ભાગને ચેસ્ટ કહેવામાં આવે છે. છાતીના ભાગને ચેસ્ટ. પેટના ભાગને બેલી કહેવામાં આવે છે, અધરવાઇઝ સ્ટમક પણ કહીએ છીએ. કોણીનો ભાગ છે એલ્બો, બરાબર. જે આપણે બુટ્ટી છે, નાભી છે, એને નેવલ કહેવામાં આવે છે. આગળ જોઈશું કમરના ભાગને વેસ્ટ કહેવામાં આવે છે. હાથ કે એને આપણે હેન્ડ કહીએ છીએ. હવે હાથના ભાગમાં પણ અલગ અલગ વિભાગો આપેલા છે. જેમ કે નખ છે એને નેલ્સ કહે છે, આંગળીઓને ફિંગર્સ કહે છે, અંગૂઠાને થંબ કહેવામાં આવે છે, અને વ્રિસ્ટ એટલે કે કલાઈ જે આપણે જ્યાંથી આપણે હાથને વાળીએ છીએ એને રેસ્ટ કહેવામાં આવે છે. પગના ભાગમાં જોઈએ તો ઘૂંટણને ની કહેવામાં આવે છે, જાંઘના ભાગને થાઈ કહેવામાં આવે છે, હથેળીને પાલ્મ કહેવામાં આવે છે, હાથના ભાગને બાહ એટલે કે આર્મ, બરાબર, ને કોણી એટલે કે એલ્બો જે આપણે જોઈ ગયા. પગના ભાગમાં ટોઝ કે જે આપણા અંગૂઠાના ભાગના જે આંગળીઓ છે પગની એને ટોઝ કહેવામાં આવે છે, અને પગને ફીટ કહેવામાં આવે છે, અને આખા ભાગને લેગ કહેવામાં આવે છે. તો આ રહે આપણા બોડીઝ પાર્ટ, બરાબર. અને વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ એ કે આપણને આ બોડીઝ પાર્ટ હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે અહીંયા આપણે જોયું કે બોડીઝ પાર્ટ આપણે કઈ રીતે ઓળખીએ છીએ. હવે આપણે થોડાક નંબરની માહિતી મેળવીએ કે નંબર આપણે કઈ રીતે લખી શકાય. 1 એટલે કે ONE 1. ત્યાર પછી 2 TWO 2 નંબર એને કહેવામાં આવે છે. 3 THREE 3. 4 FOUR 4. 5 નંબર FIVE 5. 6 SIX 6 નંબર. 7 SEVEN 7 નંબર. 8 EIGHT 8 નંબર. 9 નંબર NINE 9 નંબર. 10 TEN 10. આ થયા આપણે 1 to 10 નંબર. ખાસ એ સૂચના કે 1 to 10 નંબર અને 11 થી 20 નંબર સુધીના આપણને કમ્પ્લીટ નંબર યાદ હોવા જોઈએ. તો આપણે 11 થી 20 નંબર સુધીની ફરીથી જોઈશું. 11 નંબર ELEVEN 11. 12 TWELVE 12 નંબર. 13 THIRTEEN 13. 14 FOURTEEN 14. 15 FIFTEEN 15. 16 SIXTEEN 16. 17 SEVENTEEN 17. 18 EIGHTEEN 18. 19 NINETEEN 19. 20
TWENTY. હવે આપણે એને ગુજરાતીમાં પણ જોઈશું. આ ઉપરાંત 1 to 20 પ્લસ બીજા 30, 40, 50, 60, 70 આ નંબર વિશે પણ જોઈશું. 30 નંબર THIRTY 30, 40 FORTY 40. વિદ્યાર્થીઓ આ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે 14 નંબર અને 40 આ બેમાં ખૂબ જ ફરક જોવા મળે છે. જેમ કે FORTY એ 40 નંબર અને જ્યારે 14 FOURTEEN એ 14 નંબર છે. એટલે સાંભળવામાં જો આપણને મિસ્ટેક થઈ જાય તો બેનો અલગ જ નંબર જોવા મળે છે. 50 FIFTY 50 નંબર. 60 SIXTY 60. 70 SEVENTY 70 એટલે કે 70. 80 EIGHTY 80. 90 NINETY 90. અને લાસ્ટ 100 નંબર 100 HUNDRED 100. હવે આપણે ગુજરાતી સાથે પણ જોઈશું. 1 એટલે કે 1, 2 એટલે કે 2, 3 3, 4 4, 5 એટલે કે 5, 6 6, 7 એટલે કે 7, 8 એટલે 8, 9 એટલે કે 9, 10 એટલે કે 10, 11 એટલે કે 11, 12 એટલે કે 12, 13 એટલે 13, 14 એટલે 14, 15 એટલે 15, 16 એટલે 16, 17 એટલે 17, 18 એટલે 18, 19 એટલે 19, 20 એટલે 20. ત્યાર પછી 21 શરૂ થાય એટલે આપણે 20 અને 1 બે સ્પેલિંગ આપણને જોવા મળે. ખાસ એ કે આપણે 1 થી 20 અને 0ની લાઈન જ્યારે આપણને આવડતી હોય તો કમ્પ્લીટ આપણને 1 to 100 નંબર પાકા થઈ જાય. માટે તમને આ 1 થી 20 અને 0ની લાઈનવાળા તમને નંબરોનો ખ્યાલ આપવામાં આવેલો છે. 20 એટલે 20, 30 એટલે 30, 40 એટલે 40, 50 એટલે 50, 60 એટલે 60, 70 એટલે 70, 80 એટલે 80, 90 એટલે 90 અને 100 એટલે 100. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં આપણને 1 થી 100 સુધી નંબરનો ખ્યાલ આવી ગયો છે. તો આ સાથે આજનો વિડીયો હું સમાપ્ત કરું છું. થેન્ક યુ. ખાસ એ સૂચના કે જે કંઈ પણ ભણવામાં આવેલું છે એનું તમારે રિવિઝન કરવાનું રહેશે અને પોતાની નોટબુકમાં પણ લખવાનું રહેશે. થેન્ક યુ.